विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 8 में गुजराती नवी आइडियल स्वाध्याय पोथी में सत्र 1 नो 9मो पाठ छे मजानो खजानो। आज आपणे जोवानो छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो और तमारा बीजा मित्रों पण जरूर थी जरूर आपणो विडियो व्हाट्सएप में शेर करजो। वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने नोखा नोखा धोरणना नोखा नोखाना विषयना विडियो मूकेला छे तो त्यांथी पण तमे जरूरथी जोई लेजो। चालो तो हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। पाठ नंबर छे 9 मजानो खजानो। चलो कहेवत विशेष छे जेना लेखक छे कीर्तिदा ब्रह्मट। चलो एमां सौथी पहेला आवे छे तमारा फेवरेट विकल्पो। चलो एमां पहेलुं छे मजानो खजानो पाठना सर्जकनुं नाम जणावो तो जवाब आवशे ए कीर्तिदा ब्रह्मट। पछी बीजुं छे साइकलनी चेन कोणे चढ़ावी तो जवाब आवशे सी अनूपे। पछी त्रीजुं छे अनूप तेना पप्पा जेवो नीकळ्यो जे काम हाथमां ले ते पूरुं कर्या विना छोड़े नहीं। वाक्य साथे बंध बेसती कहेवत कई छे तो जवाब आवशे डी मोरना ईंडा चीतरवा न पड़े। पछी चौथुं छे सोहमे शाळानो कयो प्रोजेक्ट अधूरो राख्यो हतो तो जवाब आवशे ए अंतरिक्ष विशेनो। पछी पांचमुं छे सोहमना मित्रोए दादाजीनी वात सांभळी शुं कर्युं तो के डी खुश थई सोहमनी मदद करवा लाग्या। पछी छठुं छे रागिणीने शानो शौक हतो तो जवाब आवशे बी चित्रकामनो। पछी सातमुं छे सोहमना मम्मी आइस्क्रीम लेवा क्यां गया तो जवाब आवशे बी रसोडामां। पछी आठमुं छे पारकी आशा सदा निराश कहेवतनो नजीकनो अर्थ जणावो तो जवाब आवशे सी बीजा पर निर्भर रहीए तो उदास ज थवुं पड़े। पछी नवमुं छे बोले तेना बोर वेचाय कहेवतनी विरोधी अर्थ दर्शावती कहेवत कई छे तो जवाब आवशे बी न बोल्यामां 9 गुण। पछी आगळ आवे छे बीजो प्रश्न खाली जग्या पूरो। एमां पेलुं छे अनूपनी साइकलनी चेन खाली जग्या गई तो जवाब आवशे उतरी। पछी बीजुं छे दादाजी क्याરના खाली जग्या आ बधुं जोई रह्या हता तो जवाब आवशे बारीमांथी। पछी त्रीजुं छे सोहमे खाली जग्या आडाअवड़ा लगावी दीधा तो जवाब आवशे ग्रहो। पछी चौथुं छे सूर्यथी सौथी नजीकनो ग्रह खाली जग्या छे तो जवाब आवशे बुध। पछी पांचमुं छे सोहमना मित्रों आंगणामां आवीने खाली जग्या नामनी बूमो पाडवा लाग्या तो जवाब आवशे सोहमना। पछी छठुं छे अनूपना हाथमां खाली जग्या खुली बोटल जोईने दादीने डर लाग्यो के ते सोहमनो प्रोजेक्ट बगाड़ी मूकशे तो जवाब आवशे पाणीनी। पछी आगळ आवे छे तीजो प्रश्न खरा के खोटा जणावो। एमां पेलुं छे अनूपने मेहनत बाद साइकलनी चेन चढ़ाववामां सफलता मळी तो जवाब आवशे खरुं। पछी बीजुं छे सोहमना हाथमां एक ज रंगना कागळ हता तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजुं छे शिक्षके 8 दिवस पहेला पृथ्वी विશે चार्ट तैयार करवा आप्यो हतो तो जवाब आवशे खोटुं। पछी चौथुं छे सोहमना मित्रो अर्धो कलाकमां आववाना हता तो जवाब आवशे खरुं। पछी पांचमुं छे दादाए सलाह आपी के आग लागे त्यारे कूवो खोदवा न बेसाय तो जवाब आवशे खरुं। पछी छठुं छे ग्रहोनी भ्रमण कक्षाए चार्ट पर पहेला ज दोरी दीधी हती तो जवाब आवशे खोटुं। पछी सातमुं छे सोहमे पुस्तकमां ग्रहोनुं चित्र जोयुं तो खरेखर तेणे मोटी भूल करी हती तो जवाब आवशे खरुं। पछी आठमुं छे अनूपे सोहमने प्रोजेक्ट बनाववामां मदद करी नहीं तो जवाब आवशे खोटुं। पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न पाठना आधारे जोड़का जोड़ो। चलो एमां अ ने तमारे ब साथे जोड़वाना छे। चलो पेलुं छे अ मां अनूपनी तमाम प्रवृत्ति तो जवाब आवशे जी दादा जोता हता। पछी बीजुं छे मोरना ईंडा चीतरवा न पड़े तो जवाब आवशे ई दादी बोल्या। पछी त्रीजुं छे आखो प्रोजेक्ट नकामो गयो तो जवाब आवशे एफ चार्ट पर बधा ज ग्रहो आडाअवड़ा लगाव्या हता। चौथुं छे रामू तो जवाब आवशे बी बधा माटे आइस्क्रीम लाव्यो। पछी पांचमुं छे दादाए दादीने कह्युं तो जवाब आवशे ए बाप तेवा बेटा ने वड तेवा टेटा। पछी छठुं छे એવું બળવા કરતા હાથ વાળવા સારા તો જવાબ આવશે ડી બીજાને કામ સોંપવા કરતા આપણે જાતે કરી લેવું। પછી સાતમું છે ઉજળું એટલું બધું તો જવાબ આવશે સી दूध नहीं। પછી આગળ આવે છે પાંચમો પ્રશ્ન નીચેના આપેલા વાક્ય કોણ બોલે છે તે પાઠને આધારે લખો। ચાલો એમાં પહેલું છે પપ્પાની રાહ જોતો સાંજ સુધી તો હું કેવી રીતે બેસી રહું તો જવાબ આવશે અનુપ। પછી બીજું છે હવે ભાઈ આગ લાગી ત્યારે કૂવો ખોદવા બેઠા તો જવાબ આવશે દાદા। પછી ત્રીજું છે ગ્રહો અને આંબાને શું લેવા દેવા તો જવાબ દાદાજી તો આ કોણ બોલે છે સોહમ। પછી ચોથું છે અરે બેટા હાથ દેવો એટલે મદદ કરો તો આ કોણ બોલે છે દાદીમાં। પછી પાંચમું છે હાસ મારો પ્રોજેક્ટ આખરે પૂરો થયો તો કોણ બોલે છે સોહમ। પછી છઠ્ઠું છે સોહમ અનુપ તારી મહેનત ઉપર પાણી ફેરવી દેશે તો કોણ બોલે છે કરણ।
પછી 7મું છે હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો અને ડેલી એ હાથ દઈ આવ્યો. તો આ કોણ બોલે છે? સોહમના મમ્મી. પછી આગળ આવે છે 6થો પ્રશ્ન. નીચેના દરેક પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. એમાં પહેલું છે અનુપે સાયકલની ચેન ચડાવવા કઈ સમજણનો ઉપયોગ કર્યો? તો કે અનુપે મોટા ભાઈની સાયકલની ચેનનું બરાબર નિરીક્ષણ કરીને પોતાની સાયકલની ચેન ચડાવી દીધી. પછી બીજું છે સોહમ આવ્યો ત્યારે તેના હાથમાં શું શું હતું? તો કે સોહમ આવ્યો ત્યારે તેના હાથમાં ચાર્ટ પેપર, ગુંદરની બોટલ, કાતર, પુસ્તક અને જુદા જુદા રંગના કાગળ હતા. પછી આગળ આવે છે ત્રીજું. સોહમને શાળાએથી પ્રોજેક્ટ કેટલા દિવસ પહેલાં કરવા આપ્યો હતો અને ક્યારે તેનું કામ કરવા બેઠો? તો કે સોહમને શાળાએથી પ્રોજેક્ટ 4 દિવસ પહેલાં કરવા આપ્યો હતો અને પ્રોજેક્ટનું કામ પરત કરવાના છેલ્લા દિવસે કરવા બેઠો. પછી ચોથું છે ઉતાવળે આંબા ના પાકે કહેવત દ્વારા દાદાજી શું સમજાવવા માંગતા હતા? તો કે ઉતાવળે આંબા ના પાકે કહેવત દ્વારા દાદાજી સમજાવવા માંગતા હતા કે કોઈ પણ કામ શાંતિથી અને ધીરજથી ન કરીએ તો તેનું પરિણામ મળે નહીં. પછી 5મું છે સોહમના મિત્રો કોણ કોણ હતા? તો કે સોહમના મિત્રો કરુણ, રૂપમ અને રાગિણી હતા. પછી 6થું છે સોહમના દાદા દાદી પાસે શાનો ખજાનો છે? તો કે સોહમના દાદા દાદી પાસે કહેવતોનો ખજાનો છે. પછી 7મું છે રૂપમ કેમ વિચારમાં પડી ગયો? તો કે રૂપમ સોહમના દાદા દાદી અને મિત્રોની વાતોમાં વપરાતી કહેવતો સાંભળીને વિચારમાં પડી ગયો. પછી 8મું છે કહેવત એટલે શું? તો કે વ્યવહારિક અનુભવના આધારે પરાપૂર્વથી લોકજીભે બોલાતા આવતા શબ્દ સમૂહને શું કહેવાય? તો કે કહેવત કહે છે. પછી આગળ આવે છે 9મું કહેવતોનું ગુજરાતી ભાષામાં શું યોગદાન છે? તો કે અસંખ્ય કહેવતો દ્વારા ગુજરાતી ભાષા સમૃદ્ધ બની છે. પછી આગળ આવે છે 7મો પ્રશ્ન. નીચેના દરેક પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. એમાં પહેલું છે અનુપના દાદાએ અનુપ માટે કઈ કહેવત કહી અને શા માટે? તો કે અનુપના દાદાએ અનુપ માટે વડ તેવા ટેટા અને બાપ તેવા બેટા કહેવત કીધી. કેમ કે અનુપના તેના પપ્પા જેવા લક્ષણો દેખાતા હતા. તે તેના પપ્પાની જેમ જ જે કામ હાથમાં લે તે પૂરું કર્યા વિના છોડતો જ નથી. પછી બીજું છે સોહમ શા માટે અકળાઈ ગયો અને શું બોલ્યો? તો કે ઉતાવળના કારણે સોહમનો પ્રોજેક્ટ નકામો બની ગયો હતો. વળી એ જોઈને દાદાજી બોલ્યા કે બેટા આમ ઉતાવળે આંબા ન પાકે, જે તેને સમજાયું નહીં. દાદાજીની આ વાત સાંભળીને તે અકળાઈ ગયો અને બોલ્યો, અરે હું અહીં ગ્રહો ગોઠવું છું ને ત્યાં તમે આંબાની વાત ક્યાં કરો છો દાદાજી? પછી આગળ આવે છે 3જો પ્રશ્ન. સોહમ લમણે હાથ દઈને શા માટે બેસી ગયો? તો કે દાદાજીની વાત સાંભળી સોહમે ફરીથી પ્રોજેક્ટ બનાવવાનું વિચાર્યું. તે માટે તે બીજા ચાર્ટ પેપર અને રંગીન કાગળો લઈ આવ્યો. થોડા ગ્રહો તૈયાર કરીને પાછો આ બધું કામ કેવી રીતે પૂરું થશે તે વિચારતો લમણે હાથ દઈને બેસી ગયો. પછી આગળ આવે છે 4થું. હૈયું બાળવા કરતાં હાથ બાળવા સારા કહેવત અંગે સમજાવતા દાદીમાએ શું કહ્યું? તો કે હૈયું બાળવા કરતાં હાથ બાળવા સારા કહેવત અંગે સમજાવતા દાદીમાએ કહ્યું કે બેટા જો કોઈને કામ સોંપીએ અને તે બગાડે કે બરાબર ના કરે તો આપણને જ દુઃખ થાય. એના કરતાં આપણે જાતે જ આપણું કામ કરીએ તો વધારે સારું થાય. પછી આગળ આવે છે 8મો પ્રશ્ન. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. એમાં પહેલું છે અનુપ સાથે કઈ ઘટના બની અને તેણે શું કર્યું? તો કે અનુપ સાથે એ ઘટના બની કે અનુપની સાયકલની ચેન ઉતરી ગઈ. તેને સાયકલ માંડ ચલાવતા આવડી હતી. હવે ચેન ચડાવતા કેવી રીતે આવડે? તેણે તો સાયકલ ખેંચી લાવીને આંગણામાં મૂકી દીધી પણ તેને જરાય ચેન પડ્યું નહીં. તેણે તો સાયકલની આજુબાજુ 2-4 આંટા માર્યા. તેણે બાજુમાં પડેલી મોટા ભાઈની સાયકલની ચેનનું બરાબર નિરીક્ષણ કર્યું અને પોતાની સાયકલની ચેન ચડાવવા બેસી ગયો. અંતે ખૂબ મહેનત બાદ તેને સફળતા મળી. પછી આગળ આવે છે 2જો. સોહમનો પ્રોજેક્ટ શા માટે નકામો થઈ ગયો? તો કે સોહમને શાળામાંથી 4 દિવસ પહેલાં પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. પ્રોજેક્ટ આપવાના છેલ્લા દિવસે સોહમને અડધા કલાકમાં જ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવો હતો. તેથી ઉતાવળમાં કાગળો કાપીને ગ્રહો બનાવ્યા. પછી જુદા જુદા અંતરે વર્તુળો દોર્યા વગર જ ગ્રહો ચોંટાડવા લાગ્યો. પછી જોયું તો ગ્રહો આડાવડા લગાવી દીધા હતા. ભ્રમણ કક્ષા પર દોરવાની રહી ગઈ હતી. આમ ઉતાવળ અને પૂરતી જાણકારીના અભાવના કારણે સોહમનો પ્રોજેક્ટ નકામો થઈ ગયો. પછી 3જું છે પહેલી વાર પ્રોજેક્ટ નકામો થઈ ગયા પછી ફરીથી સોહમ કેવી રીતે પૂરો કર્યો? તો કે પહેલી વાર પ્રોજેક્ટ નકામો થઈ ગયા પછી દાદાજીએ તેને મદદ કરવાનું કહ્યું. જ્યારે તેના મિત્રો આવ્યા ત્યારે દાદાજીએ તેમને પણ સમજાવ્યા અને તેઓએ સોહમને પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં મદદ કરી. કારણે બધાને ગ્રહો, તારા, તારામંડળ, સૂર્ય, ચંદ્ર, આકાશગંગા, સ્પેસ શટલ, રોકેટ વગેરે કાગળમાંથી કાપીને તેને કેવી રીતે બનાવવા તે શીખવ્યું. રાગિનીએ પ્રોજેક્ટને અનુરૂપ રંગોથી ચાર્ટ પેપર સજાવી દીધો.
અનુપે પોતાની પાસેના ચળકતા રંગો વડે તારા બનાવીને લગાવવાનું કહ્યું. આમ દાદાજી તેના મિત્રો અને અનુપની મદદથી સોહમે પોતાનો પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, કેટલીક સમાન અર્થવાળી અને વિરુદ્ધ અર્થવાળી કહેવતો જણાવો. ચાલો, સમાન અર્થવાળી કહેવતો તો કે વાવે તેવું લણે અને કરે તેવું પામે. કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાઈને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. ભસતા કૂતરા કરડે નહીં તો કે ગાજિયા મેઘ વરસે નહીં. ચાલો, પછી આવે છે વિરુદ્ધ અર્થવાળી કહેવતો તો કે આપ ભલા તો જગ ભલા, ભલાઈ કરતા ભૂત વળગે. ઉતાવળે આંબા ન પાકે તો કે શ્વાસ લઈને 100 ગાંવ જવાય. પછી વાડ વગર વેલો ન ચડે તો પારકી આશા સદા નિરાશા. પછી આગળ આવે છે 9મો પ્રશ્ન, નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. એમાં પેલું છે, આપેલા શબ્દનો અર્થ ધારો અને સાચા વાક્યની સામે ખરાની નિશાની કરો. ચાલો, એમાં પેલું છે નિરીક્ષણ તો કે અવલોકન. તો કે ઇકબાલે વર્ગમાં જઈને નિરીક્ષણ કર્યું તો ખબર પડી કે એક પુસ્તક ઓછું હતું. પછી બીજું છે લાય તો કે ચટપટી ભરી ઉતાવળ, તો કે એણે ફિલ્મ જોવાની લાઈમાં સરખું ખાધું નહીં. પછી ત્રીજું છે ઉજળું એટલે કે ચોખ્ખું, તો કે ઉજળા કપડામાં ડાઘ ન લાગે તેનું ધ્યાન રાખવું. પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન, ખોટા વિકલ્પને છેકીને સાચું વાક્ય બનાવો. ચાલો, નાનકડા અનુપની સાયકલની ચેન ઉતરી ગઈ, તો આ ગયો અને ગયું ખોટા છે. પછી બીજું છે મોટા ભાઈની સાયકલની ચેનનું બરાબર નિરીક્ષણ કર્યું, તો કરી અને કર્યો ઉપર ચેકો. પછી ત્રીજું છે આમ બેઠેલા જોઈને દાદા બોલ્યા, તો બોલ્યું અને બોલાયું ઉપર ચેકો. પછી ચોથું છે જીયાના પપ્પા ખેતી કરીને ઘર ચલાવતા, ચલાવ્યો અને મેળવતા ઉપર ચેકો. પછી પાંચમું છે પોતાની ઈચ્છા અનુસાર દીકરીનું પરિણામ જોઈ પિતાજીએ રાજીપો વ્યક્ત કર્યો, તો મેળવ્યો અને અનુભવ્યો ઉપર ચેકો. પછી આગળ આવે છે 10મો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દો લખો. ચેન તો કે સુખ અથવા આરામ, મહેનત એટલે કે પરિશ્રમ, અંતરિક્ષ એટલે કે ગગનમંડળ, ધીરજ એટલે કે ધૈર્ય, મદદ એટલે કે સહાય, બૂમ એટલે કે બરાડો, ઉત્સાહ એટલે કે આનંદ, સોનું એટલે કે સુવર્ણ, સુગંધ એટલે કે સુવાસ, રળિયામણું એટલે સુંદર, દિલ એટલે કે મન અને હૈયું, આશ એટલે કે આશા અથવા ઈચ્છા. પછી 11મો પ્રશ્ન છે વિરોધી શબ્દ લખો. ચાલો, સફળતાનું વિરોધી નિષ્ફળતા, મહેનતનું વિરોધી આળસ, શાંતિનું અશાંતિ, ધીરજનું વિરોધી ઉતાવળ, ખુશનું વિરોધી નાખુશ, મિત્રનું વિરોધી શત્રુ, સુગંધનું વિરોધી દુર્ગંધ, આનંદનું વિરોધી શોક, વ્યવહારિકનું અવ્યવહારિક, પારકીનું વિરોધી પોતાની, ઉજળાનું વિરોધી મેલું, નિરાશનું આશાવાન. ચાલો, પછી 12મો પ્રશ્ન છે જોડણી સુધારો. ચાલો, નિરીક્ષણ આમ લખાય બરાબર. પછી ઈંડું, પછી અંતરિક્ષ, પછી પૃથ્વી, પછી રાગિણી, પછી સૂર્યમંડળ, રળિયામણું, આઈસ્ક્રીમ અને સમૃદ્ધ. પછી આગળ આવે છે 13મો પ્રશ્ન, શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. એટલે પેલું આપ્યું છે તો તમારે કક્કાના ક્રમમાં ગોઠવાના છે. ચાલો, તો પહેલાં આવશે અંતરિક્ષ, પછી ઈંડા, પછી ઉપગ્રહ, પછી તારા ને પછી આવશે ભ્રમણ કક્ષા. ચાલો, પછી બીજું આપ્યું છે તો બીજામાં આવશે પહેલાં ઉત્સાહ, ધીરજ, પ્રોજેક્ટ, મહેનત અને સફળતા. ચાલો, પછી આગળ આવે છે 14મો પ્રશ્ન, નીચેના શબ્દોના ધ્વનિ એ સ્વર અને વ્યંજન છૂટા પાડીને લખો. ચાલો, સફળતા તો કે સ, અ, ફ, અ, ડ, અ, ત અને આ. અંતરિક્ષમાં તો કે અ, ત, અ, ર, ઈ, ક, શ અને અ. પછી પ્રોજેક્ટમાં પ, ર, ઓ, જ, એ, ક, ટ અને અ. પછી આકાશગંગામાં આ, ક, આ, શ, અ, ગ, ગ, આ. પછી વિરુદ્ધમાં વ, ઈ, ર, ઉ, દ, ધ અને અ. ચાલો, પછી 15મો પ્રશ્ન છે જોડીને શબ્દો બનાવો. ચાલો, મ, ઈ, ત, ર, અ તો કે મિત્ર, પછી ર, આ, ગ, ઈ, હણ અને ઈ તો કે રાગિણી, પછી ચ, આ, ર, ટ, અ તો કે ચાર્ટ, પછી પ, રૂ, થ, વ, ઈ તો કે પૃથ્વી, પછી સ, અ, મ, રૂ, ધ અને અ તો કે સમૃદ્ધ. પછી આગળ આવે છે 16મો શબ્દ પ્રશ્ન, શબ્દ સમૂહ. ઝીણવટપૂર્વક જોવું તે તો એને કહેવાય નિરીક્ષણ. ગ્રહોની સૂર્યની આસપાસ ફરવાનો માર્ગ તો એને કહેવાય ભ્રમણ કક્ષા. પછી ત્રીજું છે સૂર્યની આસપાસ ફરનારા ગ્રહોનો સમૂહ તો એને કહેવાય સૂર્યમંડળ. પછી ગાલની ઉપરનો કાન આગળનો માથાનો ભાગ તો એને કહેવાય લમણું. પછી આગળ આવે છે 17મું, નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખી વાક્ય પ્રયોગ કરો.
ચાલો, આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદો તો કે છેલ્લી ઘડીએ વ્યર્થ પ્રયત્ન કરવો. તેનો વાક્ય પ્રયોગ શું થાય તો કે આખું વર્ષ કંઈ જ મહેનત ન કરી અને પરીક્ષાના દિવસે મહેનત કરવા બેસું ત્યારે આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા જેવું થયું. પછી બીજું છે પાણીમાં જવું એટલે કે નિષ્ફળ જવું. તો કે ચિત્ર ફાટી જતાં ચિત્રકારની મહેનત પાણીમાં ગઈ. પછી ત્રીજું છે હાથ દેવો એટલે કે મદદ કરવી. તો કે લોકોએ હાથ દીધો અને ખેડૂતનું ફસાયેલું ગાડું બહાર કાઢ્યું. ચાલો, સોનામાં સુગંધ ભળવી તો કે સુયોગ રચાવો, સારામાં સારી બાબતનો ઉમેરો થવો. તો કે તે સુંદર તો છે જ પણ સાથે હોશિયાર પણ છે, એટલે સોનામાં સુગંધ ભળવા જેવી વાત થઈ. પછી પાંચમું છે સૂર પુરાવો એટલે કે ટેકો આપવો. તો કે રાહુલની વાત સાંભળી મહેશ પણ તેમાં સૂર પુરાવ્યું. ચાલો, પછી 18મું છે નીચે આપેલી કહેવતનો અર્થ લખો. એમાં પેલું છે મોરના ઈંડા ચિતરવા ન પડે. તો કે મા બાપના લક્ષણો સંતાનમાં આપોઆપ ઉતરે. પછી બીજું છે ઉતાવળે આંબા ન પાકે. તો કે કોઈ પણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાથી કાર્ય સારું થતું નથી. પછી ત્રીજું છે મન હોય તો માળવે જવાય. તો કે માણસની ઈચ્છા તીવ્ર હોય તો તે ધારે તે કરી શકે. પછી ચોથું છે વાળ વિના વેલો ન ચડે. તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિના વિકાસ પાછળ કોઈનો સહારો હોય છે. પછી પાંચમું છે બોલે તેના બોર વેચાય. તો કે પોતાના કામ અંગે બોલતો ચાલતો રહે તે માણસ ફાવે. પછી છઠ્ઠું છે અધૂરો જ ઘણો છલકાય ઘણો. તો કે અધકચરું જ્ઞાન હોય તે વધારે પડતો દેખાવ કરે. પછી સાતમું છે નાચવું નહીં ત્યારે આંગણું વાંકું. તો કે કામ ન કરવું હોય ત્યારે બહાના બતાવવા. પછી આઠમું છે કાગડા બધેય કાળા. તો કે બધેય સરખી પરિસ્થિતિ હોવી. પછી નવમું છે માતેમાં બીજા બધા વગડાના વા. તો કે મા સમાન બીજું કોઈ નથી. પછી 10મું છે પારકીમાં જ કાન વિંધે. તો કે પોતાનાનું ન સહન કરે ને પરાયાનું વેઠી લે. પછી આગળ આવે છે 19મો પ્રશ્ન આપેલી પંક્તિઓનો અર્થ વિસ્તાર કરીને લખો. એમાં પેલું છે જાજી કીડીઓ સાપને તાણે. ચાલો, તો આ કહેવત સમજાવે છે કે એકતામાં ખૂબ જ બળ રહેલું છે અને જ્યારે લોકો સાથે મળીને કામ કરે છે ત્યારે તેઓ વધુ શક્તિશાળી બને છે અને અઘરું લાગતું કામ પણ થઈ જાય છે. નાનકડી કીડી આપણને સામાન્ય નિર્બળ લાગે, પણ જ્યારે અસંખ્ય કીડીઓ ભેગી થાય ત્યારે વિશાળકાય સાપને પણ તાણી જાય છે. આમ આ કહેવતમાં સંપટી શક્તિનો પરિચય કરાવે છે. કોઈક મોટું કે અઘરું કામ એકલા હાથે કરવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ જ્યારે લોકો સંપીને કામ કરે છે ત્યારે અઘરું કે અશક્ય લાગતું કાર્ય પણ થઈ શકે છે. સંપ અને એકતાપૂર્વક કામ કરવાથી દરેકના વિચારો અને ક્ષમતાઓનો લાભ મળે છે, જેના કારણે અઘરામાં અઘરું કાર્ય સરળતાથી થઈ જાય છે. પછી બીજું છે કુમળો છોડ વાળી એમ વળે. તો કે આ કહેવતનો અર્થ એ થાય છે કે નાની ઉંમરમાં બાળકોને જે સંસ્કાર આપવામાં આવે છે તે તેમના જીવનમાં કાયમી રહે છે. જે રીતે કુમળા છોડને આપણે ગમે તેમ વાળી શકીએ છીએ, એ જ રીતે બાળકોને નાની ઉંમરમાં જે શીખવાડીએ છીએ તેઓ સરળતાથી શીખી જાય છે. આ કહેવતનું મહત્ત્વ એ છે કે બાળકોના ભવિષ્યનો આધાર તેમના બાળપણના સંસ્કારો પર રહેલો છે. જો બાળકોને સારી રીતે ઉછેરવામાં આવે તો તેમને સારા સંસ્કાર આપવામાં આવે તો તેઓ સારા નાગરિક બની શકે છે, પરંતુ જો બાળકોને ખરાબ સંસ્કાર આપવામાં આવે તો તેઓ ખરાબ વ્યક્તિ બની શકે છે. આમ આપણે હંમેશા બાળકોને સારા સંસ્કાર આપવા જોઈએ જેથી તેઓ સારા નાગરિક બની શકે. ચાલો, તો અહીંયા પાઠ તમારો થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને વિડીયો જરૂર શેર કરજો. અને વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ જોજો. અહીંયા નોખા વિષયના અને નોખા ધોરણના વિડીયો મૂકેલા છે, તો અહીંયાથી પણ જોઈ શકો છો. ચાલો, તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.